Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. There were people where I used to work. నేను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు Some would say, no, he doesn't need to work, but he's working. ఆయన పని చేయవలసిన అవసరం లేదు కానీ పని చేస్తున్నాడు అని కొంతమంది కూడా చెప్తూ ఉండేవారు. It's a lie. అది అబద్ధం. It's a lie. If you don't need to work, you don't work. అసలు పని చేయవలసిన అవసరం లేకపోతే పని చేయరు కదా. If I don't need to work, I don't work. నాకు పని చేయాల్సిన అవసరం లేకపోతే నేను పని చేయను. Amen. Amen. If you're working, that means you need it. మీరు పని చేస్తున్నారంటే అది మీకు అవసరమనే పని చేస్తారు. I used to tell them, I need work. నేను చెప్పేవాడిని నాకైతే అవసరం ఈ పని. Amen. I have things to pay for. I need work. నేను చెల్లించవలసిన విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పని చేయాలి అని చెప్పి. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So all of us work. కాబట్టి అందరం పని చేస్తాం. And you're either an employee, మీరు ఉద్యోగిగా ఉండవచ్చు, or an employer. లేదా యజమానిగా ఉండవచ్చు. That means you own a business, మీరు ఒక వ్యాపారం కలిగి ఉండొచ్చు, or you are working for somebody, లేదా మీరు working for an organization. మీరు ఒక సంస్థ కొరకు లేదా ఇంకొక పని చేస్తూ ఉండవచ్చు. Government also is an organization. ప్రభుత్వం కూడా ఒక సంస్థ వలె ఉన్నది. You're working somewhere for somebody, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒకరి కొరకు పని చేస్తూ or ఉంటారు, you're making somebody work for you. లేదా మీ కొరకు ఇంకెవరైనా పని చేసేలా చేస్తూ. All of us fall into either one of these category. మనందరము ఇందులో ఏదో ఒక దాంట్లో ఉంటాం. Yes. Okay. Unless you're studying, going to school, or doing something else. చదువుతూ స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్తుంటే తప్ప. Bible has a definite thing to teach us about this aspect of our life, which is very important. మన జీవితంలో ఈ ప్రాముఖ్యమైన విషయం గురించి బైబిల్ మనకు బోధిస్తూ ఉంది. Is it important? ప్రాముఖ్యం అంటారా ఇది? Is your employment important? మీ ఉపాధి ప్రాముఖ్యం అంటారా? Yes. Yes, it is. అవును. Amen. If you're an employer, మీరు ఒకవేళ ఉపాధి కల్పిస్తున్న వారైతే, well, you need to know what God is saying to you. మీకు దేవుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో అది మీరు ఎరిగి ఉండాలి. Because God has set a standard, whether it's an employer or an employee, that we may live by. మనము conduct our lives by. మన జీవితంలో మన జీవిత విధానం లేదా మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలనేది మనం ఉద్యోగం చేస్తున్న వారమైనా లేదా ఇంకొకరి పని కల్పించే వారమైనా మనం ఎలా ఉండాలో ఆ ప్రవర్తన నియమావళి చెప్తూ ఉన్నాడు. Because I found that this is necessary for us to know, because all of us do that. All of us are into it. మనందరము ఈ విషయంలో ఉన్నాము కాబట్టి మనం ఇది ఎరిగి ఉండుట ప్రాముఖ్యమని నేను తలంచాను. Don't you think? We talk about a lot of things. We talk about family. మనం కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతూ All of us have families, so that's important. అందరికీ కుటుంబాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాముఖ్యము. Amen. Amen. We have children, or you have a wife, you have a husband. భార్య భర్తలు ఉన్నారు. Amen. So it's important to know what God is saying about that. కాబట్టి దాని విషయమై దేవుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో అది ఎరిగి ఉండుట ప్రాముఖ్యం. Well, you go out and work every day. Does not God care for it? మరి ప్రతి దినము వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాం కదా, దాని విషయమై దేవుడు జాగ్రత్త తీసుకోవడం. Does not God have anything to say about it? దాని విషయమై దేవుడు చెప్పడానికి ఏమీ లేదా మరి? How you ought to go? ఎలా వెళ్ళాలి? How you ought to work? ఎలా పని చేయాలి? Or if you are an employer, ఒకవేళ ఉద్యోగం కల్పిస్తున్న వారైతే, యజమాని అయి ఉంటే, how you ought to employ? మీరు ఎలా పనిలోకి తీసుకోవాలి? Amen. Amen. So let's study that together, so we will benefit out of it, and God could bless us in what we do. మనం చేసే ప్రతి విషయంలో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించున్నట్లుగా దేవుడు ఈ విషయమై ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మనం నేర్చుకుందాం. Because whatever you do, కాబట్టి మీరు ఏం చేసినా సరే, it is a matter of heart. It's just not the matter of the physical work. అది భౌతికంగా పని విషయం మాత్రమే కాదు కానీ అది హృదయానికి సంబంధించినది. Amen. It's just not the work that you do. మీరు చేసే పని మాత్రమే కాదు అది. See, it's far beyond that. దానికంటే చాలా ఉన్నతమైనది. For example, if you're working in a school, if you're a teacher, you're working in a school. మీరు ఒకవేళ ఉపాధ్యాయులండి స్కూల్లో పని చేస్తూ ఉంటే, well, just going and teaching
is not just, that's just not your job. మీరు వెళ్ళి బోధించడం మాత్రమే మీ ఉద్యోగం కాదు కదా. From God's point of view, well, that may be what is required of your organization. మీ సంస్థ మీ నుండి కోరేది అది అయి ఉండొచ్చు కానీ That you just go, work, teach, whatever you're supposed to. వెళ్ళి పని చేస్తూ మీరు బోధించవలసింది బోధిస్తూ ఉండటం అనేది. Amen. And at the end of the month they pay you salary. నెలాఖరున మీకు జీతం ఇస్తారు. Amen. That's what matters to them. That's what matters to you. వారికిని మీకును అది ఆ విషయం నడుస్తూ ఉంటుంది. Amen. Amen. If they say I will not pay you salary, just come and work, would you go work? అసలు జీతమే ఇవ్వ, మీరు వచ్చి పని చేయండి అంటే మీరు వెళ్ళి పని చేస్తారా? Would you? Anybody here that generous? అంత దయాళుగా Nobody. See, at the end of the month you need your salary. నెలాఖరున జీతం కావాలి. And when they pay you salary, what they say is if you have worked or no. వారు జీతం ఇచ్చేటప్పుడు చూసేది ఏంటంటే మీరు పని చేశారా లేదా అనేది. Amen. Amen. What you see is at the end of the month is if they're paying you or no. మీరు చూసేది ఏంటంటే నెలాఖరున వారు జీతం ఇస్తున్నారా లేదా అని. Yes. If it is yes, say yes. Well, if that is so, అది ఆ విధంగా ఉంటే that is not all that there is to it. అయితే ఆ విషయము అదే సంపూర్ణంగా కాదు. God has much more than that concerning this thing. దేవుడు ఆ విషయం పట్ల మరి ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Let's see. చూద్దామండి. Jesus is speaking here. యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. Shall we read it together? కలిసి చదువుదామండి. Luke chapter 17. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము verses 7 through verses 10. Verses 7 through verses 10. 7వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు అందరం కలిసి చదువుకుందాం. దున్నువాడు గాని మేపువాడు గాని మీలో ఎవరికైనా ఒక దాసుడు ఉండగా వాడు పొలంలో నుండి వచ్చినప్పుడు నీవు ఇప్పుడే వెళ్ళి భోజనము చేయమని వానితో చెప్పడు. అంతేకాక నేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనా సిద్ధపరిచి నడుము కట్టుకొని నేను అన్నపానములు పుచ్చుకొని వరకు నాకు పరిచారం చేయుము. అటు తరువాత నీవు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని వానితో చెప్పును గాని ఆ దాసుడు ఆజ్ఞాపింపబడిన పనులు చేసినందుకు వాడు దయచూపునని వానిని మెచ్చునా? అటువలే మీరును మీకు ఆజ్ఞాపింపబడినవన్నీ చేసిన తరువాత మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసి ఉన్నామని చెప్పుడనెను. Did you all read it? Did we all read? చదివామండి అందరము. Well, I didn't read. Let me also read. But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat, and will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself and serve me, till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants, we have done that which was our duty to do. All right, now, the Lord is saying here, ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, which of you having a servant, మీలో ఎవరికైనా దాసుడు ఉంటే, either plowing or feeding cattle. వాడు పొలములో పని Now చేసినప్పుడు he's talking about the ones who own land, ఎవరైతే భూమి కలిగి ఉండి like back in those days, ఆ దినముల్లో ఉన్నట్టుగా they had servants. వారికి దాసులుండి, Sometimes they were permanent, sometimes they would be hired. కొద్దిమంది వారు జీతమునకు వచ్చేవారు, కొద్దిమంది స్థిరముగా ఉండిపోయేవారు. Sometimes they would hire them from outside, sometimes they are servants at home. కొన్నిసార్లు వారు ఇంట్లో ఉన్న దాసులై ఉండేవారు, కొన్నిసార్లు బయట నుండి పని కొరకు తీసుకొచ్చేవారు. Now whoever they are, వారు ఎవరైనాను సరే, if they are servants, వారు దాసులై ఉంటే, now whatever work they are doing, either plowing or feeding cattle all day long in the field, వారు ఆ దినమంతయు ఆ పొలంలో పని చేస్తూ ఉండి, and he comes back, తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, now would you say to him when he's come from the field, Go sit down to meat? వాడు పొలంలో నుండి అప్పుడే వచ్చినప్పుడు నీ వెళ్ళి భోజనం చేయమని వానితో చెప్పునా? Would you do that? Now we don't understand the context because most of us are not familiar with this kind of setting. ఇటువంటి విషయాలతో మనకి ఎక్కువగా సంబంధం లేదా మనం చూడలేదు కనుక మనకి ఈ విషయం సరిగా అర్థం కాకపోవచ్చు. Because most of us don't have fields. చాలా మందికి పొలాలు లేవు. Neither do we have servants working for us plowing or feeding cattle. లేదా ఆ పశువులు మేపటమో లేదా ఆ పొలం దున్నటమో చేసే అటువంటి దాసులు కూడా మనకు లేరు. Just in case you do, ఒకవేళ
ఉంటే, just in case you do. ఒకవేళ ఉంటే, Well, when they come back home, వారు తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, now this is the norm. This is the general thing that happens. సాధారణంగా జరిగే విషయం ఇది. That there is nothing right or wrong to it. That's the way. దీనిలో సరి గాని తప్పు గాని ఇలాంటిదంటూ ఏం లేదు. It is acceptable that way. ఇది ఈ విధానంగానే అంగీకరించబడే విధానం. There is the owner, యజమాని ఉంటాడు, and there is the servant. దాసుడు ఉంటాడు. And the servant comes back from field. ఈ దాసుడు పొలము నుండి తిరిగి వస్తాడు. And after he comes back from field, he's tired. పొలము నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అలసిపోయి ఉంటాడు. He works all day long. దినమంతా పని చేస్తాడు. And he comes back to the house. తిరిగి ఇంటికి వస్తాడు. And does the master say, "Go and sit down to meat"? నీవు వెళ్ళి భోజనమునకు కూర్చోము. Does the master say that? యజమానుడు అలా చెప్తాడా? Or the owner say that? యజమానుడు అలా అంటాడా ఆ దాసునితో? Again, we don't know. We don't know. మనకు ఆ విషయం, Some of us may say that, but that's not the way. కొంతమంది మనలో అలా చెప్పవచ్చేమో కానీ అది విధానం కాదు. Amen. ఆమేన్. Jesus said, "No." యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట అలా కాదు అని. Would he ask him to go sit down to meat? నీవు వెళ్ళి భోజనమునకు కూర్చొనుము అని చెప్తాడా ఆ యజమానుడు? No. అలా చెప్పాడు. What would he say instead? దానికి బదులుగా ఏం చెప్తాడు? "Go and prepare food that I may eat." నేను భోజనము చేయుటకు సిద్ధపరచుము అని చెప్తాడు. Then అప్పుడు gird yourself. నీవు నడుము That కట్టుకొని, means you go clean up yourself. అంటే నీకు నువ్వు వెళ్ళి శుభ్రపరచుకొని, Wear nice శుద్ధీకరించుకొని, clothes, neat clothes. మంచి వస్త్రములు ధరించుకొని, Gird yourself నీ నడుము కట్టుకొని and serve me. నాకు భోజనమును వడ్డించుము లేదా సిద్ధపరచమంటాడు. This is normal. ఇది సాధారణమైంది. This is not extracting. ఇదేదో వారిని దోచుకొనడం కాదు. No, this is normal. ఇది సాధారణంగా జరిగే విషయం. Then after I've eaten and drunk, నేను భోజనం చేసి పానము చేసుకున్న తర్వాత, after that thou mayest eat. ఆ తర్వాత నీవు భుజించవచ్చును. This is the normal. ఇది సాధారణంగా The ఉండేది. normal. Everybody say normal. చెప్దాం సాధారణమైనది. For an employer ఒక యజమానికిని, and for an employee. ఒక దాసునికిని. After I've eaten and drunk, then thou shalt eat. నేను అన్నపాలమును పుచ్చుకున్న తర్వాత నీవు భుజించవచ్చును అనేది. Amen. ఆమేన్. And then after he's done all that, ఇదంతా జరిగిన తర్వాత does he thank that servant? ఆ దాసునికి ఇతడు కృతజ్ఞతలు చెప్తాడా? Because he has done what he was commanded to do. ఏదైతే అతడు చేయుటకు ఆజ్ఞాపింపబడ్డాడో అది చేసిన తర్వాత Would he thank him? ఆ యజమానుడు ఆ దాసునికి కృతజ్ఞతలు చెప్తాడా? Jesus said, "I trow not. I trow not." అలా కాదన్నాడు. I don't think so. Of course not. One translation says, "Of course not." ఇంకొక తర్జుమా చెప్తుంది అలా కాదు అని. Does he thank that servant because he had done whatever he was asked to do? అతడు ఏమైతే చేయాలి అని ఆజ్ఞాపింపబడ్డాడో అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ యజమానుడు ఆ దాసునికి కృతజ్ఞతలు చెప్తాడా? No. చెప్పడు. That's just normal again. ఎందుకంటే అది సాధారణం కాబట్టి. Amen. Amen. That's his duty to do. He's done it. అతడు చేయవలసిన బాధ్యతది, పని అది అతడు చేశాడు. Now Jesus is teaching his disciples, యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. after you have done whatever I have commanded you to do, నేను మీకు ఏమి చేయవాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నానో అది మీరు చేసిన after తర్వాత, whatever your heavenly Father has commanded you to do, మీ పరలోకపు తండ్రి మీరు ఏమి చేయవాలని మీకు ఆజ్ఞాపించాడో అవి చేసిన after తర్వాత, you have done that, మీరు అవన్నీ చేసిన తర్వాత you should say this: మీరు ఇలా చెప్పాలి, "We are unprofitable servants. మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము. We have done only that which was our duty to do. మేము చేయవలసినవే చేసి ఉన్నాము. Only that which was our duty to do, we have done. మేము ఏది చేయవలసి ఉన్నదో అదే మేము చేసి ఉన్నాము We are అని చెప్పాలి. unprofitable servants." మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము. This is the attitude you should have. మీరు కలిగి ఉండవలసిన వైఖరి ఇది. Amen. Amen. This is the attitude a servant should have. ఒక దాసుడు కలిగి ఉండవలసిన వైఖరి ఇది. Jesus taught his disciples, యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు ఇలా "We బోధించాడు, have done only that which was our duty to do." మేము ఏది చేయవలసి ఉన్నదో అది మాత్రమే చేసి ఉన్నాము. We are unprofitable servants, Lord. ప్రభు మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము. Amen. Amen. I've heard men of God say that. We have only done that which was our duty to do. దైవజనుల మాట చెప్పగా విన్నాము, మేము చేయవలసిందే మేము చేశామని. Like Jesus taught us. యేసు ప్రభు మనకు బోధించినట్టుగా Jesus taught his disciples. యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు బోధించాడు. Does he teach us anything else? ఇంకేమైనా మనకు బోధిస్తూ Well, ఉన్నాడు? it's the same thing that he's teaching us too. మనకు కూడా అదే బోధిస్తూ ఉన్నాడు. After we've done all that we're supposed to do, మనం చేయవలసిందంతా చేసిన తరువాత we don't feel so proud of ourselves. దాని విషయం మనకు మనమే గర్వపడం గాని, Amen. Amen. Or we don't say we deserve better.
ఇంకా ఎక్కువ దానికి మేము We యోగ్యులం deserve better. ఎక్కువ మా యోగ్యులం మేము అని చెప్పకుండా So they stir up a little in the office ఆఫీస్లో and go stand before the collectorate. They made a little place for them to stand and make their protest. చిన్న వారికి ఉన్న అసమ్మతి తెలియజేయడానికి We deserve better. మాకు ఇంకా ఎక్కువ దానికి మేము అర్హులము. No, we are unprofitable servants. We have done only that which is our duty to do. మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము. మేము ఏది చేయవలసినదో అదే చేస్తామే. Have this attitude Jesus taught the disciples. యేసు ప్రభు శిష్యులకు బోధించాడు ఈ వైఖరి కలిగి ఉండమని. Amen. ఆమేన్. Now turn over with me and come to Ephesians, please. చూద్దాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక Ephesians chapter 5. 5వ అధ్యాయము. Let's read from verse 22. 22. Chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 22 onwards. You keep going, I'll tell you where to stop. 5వ అధ్యాయము 22 నుండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. క్రీస్తు సంఘం. Every one of us. Now, let's read it a little slower so we understand what we are reading. We are not reading with an intention to finish it. We are reading with an intention to understand it. అందరం కలిసి చదువుతాం బిగ్గరగా. Say it what I said. మెల్లగా అందరం కలిసి అర్థమయ్యేటట్టు మెల్లగా చదువుదాం. Yeah. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సయ్యున్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సయ్యున్నాడు. క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడవలను. పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కళంకమైనను ముడతయైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనను. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరమును వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన శరీరమును ద్వేషించువాడు ఎవడునూ లేడు గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకొనును. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవమై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు. ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారిద్దరును ఏక శరీరమగుదురు. ఈ మర్మము గొప్పది. అయితే నేను క్రీస్తును గూర్చియు సంఘమును గూర్చియు చెప్పుచున్నాను. మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తనను వలె తన భార్యను ప్రేమింపవలను. భార్య అయితే తన భర్త యందు భయము కలిగి ఉండినట్లు చూచుకొనవలను. పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులైనుడి, ఇది ధర్మమే. నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానింపుము, అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగుదువు. ఇది వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది. తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభువు యొక్క శిక్షణలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. దాసులారా యథార్థమైన హృదయము గలవారై భయముతోనూ వణుకుతోనూ క్రీస్తునకు వలె శరీర విషయమై మీ యజమానులైన వారికి విధేయులైనుడి. మనుషులను సంతోషపెట్టువారు చేయునట్లు కంటికి కనబడుటకే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు మనుష్యులకు చేసినట్టు కాక ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకంగా సేవ చేయుడి. దాసుడైనను స్వతంత్రుడైనను మీలో ప్రతివాడును ఏ సత్కార్యము చేయునో దాని ఫలము ప్రభువు వలన పొందునని మీరు ఎరుగుదురు. యజమానులారా మీకును వారికిని యజమానుడైన వాడు పరలోకమందున్నాడనియు ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగిన వారై వారిని బెదిరించటం మాని ఆ ప్రకారమే వారి ఎడల ప్రవర్తించుడి. Amen. ఆమేన్. Amen. Now do you see the context in which he is speaking all of this? ఈ విషయమంతా మాట్లాడుతున్న సందర్భం ఏదో మనం చూస్తే he's teaching first the conduct at home.
ఆయన ఇంటిలో ఉండవలసిన ప్రవర్తన గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Wives, husbands, భార్య భర్తలు submit yourself one to another. మీరు ఒకరికొకరు లోబడి ఉండమని. And then he talks about children అతను పిల్లల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. and how children ought to behave towards the parents. పిల్లలు తల్లిదండ్రుల ఎడల ఎలా ప్రవర్తించాలో చెప్తూ Now ఉన్నాడు. listen, when a wife and a husband conduct themselves according to this word, which is called the word of God, దేవుని వాక్యం అని పిలువబడుచున్న ఈ వాక్య ప్రకారము భార్య భర్త వారి ఇరువురు గనుక ప్రవర్తించినట్లయితే God blesses that family. దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Well, very easy చాలా సులభమైంది to receive God's blessings in our lives. దేవుని ఆశీర్వాదం మన జీవితాల్లో పొందుకోవడానికి It's very easy, చాలా సులభము. but it just takes consistency. అయితే దానికి స్థిరముగా కొనసాగాలి. Amen. It's not one day up and one day down and next day up and next day down. No, it doesn't work that way. ఎత్తు పల్లాలుగా ఆ రోజు ఒక దినం ఉండి ఒక రోజు లేనట్టుగా అలా ఉండకుండా స్థిరముగా It's కొనసాగినట్లయితే very easy to get blessed of God. దేవుని వలన ఆశీర్వదించబడడం అనేది చాలా సులభం. And we get blessed in every area we obey Him. మనము ఆయనకు విధేయత చూపిన ప్రతి విషయంలోనూ ఆశీర్వదించబడతాం. Amen. Amen. That's the truth. అది సత్యమైంది. Some people are blessed in some areas, not blessed in some areas. కొద్దిమంది కొన్ని విషయాలు ఆశీర్వదించబడతారు, కొన్ని విషయాలు ఆశీర్వదించబడరు. The reason is they obey God in a certain area and they do not obey God in another area. వారు అంటే దేవునికి కొన్ని విషయాల విధేయత చూపుతున్నారు, కొన్ని విషయాల విధేయత చూపట్లేదని అర్థమవుతుంది. Amen. Amen. If it rains on a certain parcel of ground and it doesn't rain on a certain parcel of ground, it's the same ground. ఒకే భూభాగం కానీ ఒక దగ్గర వర్షం పడుతూ మరి ఒక దగ్గర వర్షం పడట్లేదంటే One is dry and one is green. ఒకటి పచ్చగా ఉంటుంది, ఒకటేమో ఎండిపోయినట్టుగా ఉంటుంది. It's very easy to understand. మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం. It rained there. That means God sent a blessing there. అక్కడ వర్షించింది, అక్కడ దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడని మనం అర్థం And చేసుకోవచ్చు. another place did not receive God's blessing. వేరొక ప్రదేశంలో దేవుని ఆశీర్వాదంను పొందుకోలేదు అని The తెలుసుకోవచ్చు. reason is disobedience. కారణం ఏంటంటే అవిధేయత. There is no great mystery. దీనిలో మరి పెద్ద మర్మమేం లేదు. Amen. If God is not blessing a certain area, the reason is very simple: disobedience. మనల్ని దేవుడు ఒక విషయంలో ఆశీర్వదించట్లేదంటే దానికి తేటగా ఉన్న అర్థం ఏంటంటే మనం ఆ విషయంలో దేవునికి విధేయత చూపట్లేదని. Amen. If you obey God there, you'll be green there. ఆ విషయంలో విధేయత చూపినట్లయితే అక్కడ కూడా వర్ధిల్లుతాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. So now, some people obey God in certain areas and do not obey God in certain areas, and they expect every area to be blessed. కొద్దిమంది కొన్ని విషయాల్లో విధేయత చూపి కొన్ని విషయాల్లో విధేయత చూపకుండా అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలి అని ఆశపడుతూ ఉంటారు. Well, one day, for certain reason, I was working. I was young, wasn't even married, నేను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను, యవనస్తుగా ఇంకా వివాహం కూడా కాలేదు. and I spoke roughly to my mother. నేను నా తల్లితో కఠినంగా మాట్లాడాను. Roughly for some reason, like ఏదో కారణాన్ని బట్టి నేను నా తల్లితో కఠినంగా మాట్లాడాను. which should not happen, which happened. జరగకూడదు అలా జరిగింది. And then I went back home. తర్వాత తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాను. And I had to get ready, go to work. నేను తిరిగి తయారై ఉద్యోగానికి వెళ్ళవలసి ఉంది. I dropped them off and I went back home. వారిని అక్కడ దించివేసి నేను వెళ్ళిపోయాను. And I went to my house. I remember. నేను ఇంటికి వెళ్ళాను. నాకు And I was walking just past my dining table. నేను ఆ డైనింగ్ టేబుల్ దాటుతూ ఉండగా Well, I heard the Lord speak to me. And now if you say, when I say I heard the Lord speak to me, don't imagine that there's a sound came from everywhere, a surround sound. No, that's not how it is. ప్రభు నాతో మాట్లాడాడంటే బయట బాహ్యంగా స్వరం వచ్చి నా చెవిలో వినబడినట్టు కాదు. నేను అలా చెప్పినప్పుడు No, I knew it was the Lord. అది ప్రభు అని నేను From గ్రహించాను deep down on the inside. అంతరంగము నుండి. Well, if you want to get blessed in life, నీ జీవితంలో ఆశీర్వదించబడాలంటే well, you cannot speak to your mother that way. నీ తల్లితో నీవు అలా మాట్లాడకూడదు. You can never dishonor or disrespect her. ఆమె ఎన్నటికీ నేను అగౌరవపరచకూడదు, Disrespect her. మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకూడదని. See, my word says, నా వాక్యం సెలవిచ్చును, honor your father and your mother. నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానింపమని. Do you want, this is exactly what the Lord said, as far as I remember. Do you want it to be well with you? నీవు బాగుగా ఉండాలని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావా? It won't be well with you if you dishonor your mother. నీ తల్లిని నీవు అలాగూ అగౌరవపరిస్తే It won't be well with you. నీవు బాగుగా ఉండవని. Well, you're a Christian, okay. క్రైస్తవుడు నిజమే, But if you dishonor your mother కానీ తల్లిని అగౌరవపరిస్తే or father for that matter, లేదా at that time I did not speak to my father, I spoke to my mother that way. తల్లితో నేను ఆ విధంగా మాట్లాడాను. The Lord said, ప్రభు అన్నాడు, if you dishonor your parents, నీ తల్లిదండ్రులు నీవు it అగౌరవపరిచినట్లయితే won't be well with you. నీవు బాగుండవు. Well, it shook me. నన్ను అది కదిలించింది ఒకసారి.
And I said, I'm sorry, Lord, forgive me. ప్రభువా నన్ను క్షమించమని నేను అడిగాను. I will honor my father. I will honor my mother. I'll obey your word. నా తల్లిని నా తండ్రిని నేను గౌరవపరుస్తాను, సన్మానిస్తాను, నీ వాక్యమునకు లోబడతానని చెప్పి. Amen. I want it to be well with me. I cannot take being unwell with me. నాకు బాగా లేకపోవడం అనేది నేను తీసుకోలేను. I want it to be well with me. నాతో అన్ని బాగుండాలి అని నేను అనుకున్నాను. See, it's just sheer obedience to what he has said. ఆయన చెప్పిన మాటకి తేటగా విధేయత చూపటం మాత్రమే. Amen. ఆమేన్. Can I obey God? That's another question. అయితే ఇంకొక ప్రశ్న, నేను దేవునికి విధేయత చూపగలనా? Yes, everybody can obey God. అందరూ దేవునికి విధేయత చూపవచ్చు. Everybody can obey whatever God says. దేవుడు ఏం చెప్పినా సరే ఆ మాటకు అందరూ విధేయత చూపవచ్చు. Amen. Being disobedient is just being stubborn. అవిధేయత చూపడం అంటే మీరు మొండిగా ఉండడం అంతే. Just being rebellious against God. మీరు దేవుని ఎదుట తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్నట్లే అంతే. Everybody can obey God. ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి విధేయత చూపవచ్చు. It's not difficult. అది కష్టమైనది కాదు. It's a choice. అది మీరు చేసుకునే ఎంపిక. If God says, if God commands something, ఒకవేళ దేవుడు ఏదైనా ఆజ్ఞాపిస్తే, well, that has the power in it. When you obey it, he will enable you to keep it. దానిలోనే ఆ శక్తి ఉంది. ఏంటంటే మీరు విధేయత చూపితే దాన్ని పాటించడానికి మీకు సామర్థ్యత వస్తుంది. If you choose to obey God, మీరు దేవునికి విధేయత చూపడానికి ఎంచుకుంటే, that commandment has the ability, that commandment has the grace in it to help you ఆ obey. ఆజ్ఞలోనే మీరు విధేయత చూపడానికి కృప అనుగ్రహించబడింది. God never tells us to do something that we cannot do. మనము చేయలేనిది ఎప్పుడు దేవుడు చేయమని మనల్ని అడగడు. Amen. Amen. If he says honor your father and your mother, నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించమని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, well, he means it. నిజంగానే చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ మాటలు ఆయన. It is easy అది to obey సులభం. God. దేవునికి విధేయత చూపడం సులభం. Amen. Than to disobey God. Than to disobey God. అవిధేయత చూపటం కంటే. So people have twisted thinking. They think disobedience is easy. ప్రజలు ఆ ఆలోచన మార్చుకొని అవిధేయత చూపడమే సులభం No, అనుకున్నారు. it's not. కానీ కాదు. Amen. Obeying is easy. విధేయత చూపటం సులభం. I'll give you the reasons why. ఆ కారణాలు ఎందుకో చెప్తాను నేను. When you choose to obey, మీరు విధేయత చూపడానికి ఎంచుకుంటే his grace abounds towards you. మీ పట్ల ఆయన కృప వర్ధిల్లుతుంది. Because the Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, God gives grace to the humble. దేవుడు దీనులకు తన కృపను అనుగ్రహించును అని. God resists the proud. గర్విష్ఠులను ఆయన ఎదిరించి Gives grace to the humble. దీనులకు తన కృపను Well, అనుగ్రహించును. you can interpret that being humble as obedient. ఆ దీనుడుగా అన్న ఉన్నదాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే And you don't make a mistake. అక్కడ ఏం తప్పు చేస్తున్నట్టు కాదు. Amen. God gives grace to the obedient. దేవుడు విధేయత చూపు వారికి కృపను అనుగ్రహించును. God resists the disobedient. దేవుడు అవిధేయులను ఎదిరించును. What do you think is easy? ఏది సులభం అంటారు? Going against God's resistance or దేవునికి ఎదురుగా వెళ్ళి absorbing his grace? దేవునికి ఎదురుగా వెళ్ళి తిరుగుబాటు చేయడం సులభమా, లేదా ఆయన కృపను పొందుకోవడం సులభమా? Well, absorbing his grace is easy. ఆయన కృపను Receiving his grace is easy. ఆయన కృపను పొందుకోవటం చాలా సులభం. Amen. ఆమేన్. It's a choice that you make. I will obey God. నేను దేవునికి విధేయత చూపుతాను అని మీరు చేసుకునే ఎంపికే. God gives grace. అందులోనే దేవుడు కృపనిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Husbands, భర్తలారా love your wives. మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. Well, that's the commandment. అది ఆజ్ఞ. God gives grace. దేవుడు కృపనిస్తాడు. అందులో Don't be bitter against your wives. Do not be bitter against your wives. మీ భార్యలతో కఠినముగా నిష్ఠూర పెట్టకుడి. Don't be bitter. Consider them. ఆలోచించుడి వారి గురించి. Consider them. Consider them. వారిని ప్రేమించుడి. Consider. Think about it. వారి గురించి Give them some space. Give them some window. వారికి కావాల్సిన అవకాశం ఇవ్వాలి. Amen. ఆమేన్. To move. వారు కదలడానికి స్థలం ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. Just consider them. వారిని గురించి ఆలోచించుడి. వారిని ఎంచండి. Wives, obey your husbands. భార్యలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండుడి. Give respect to your husbands. వారిని గౌరవంతో చూడండి. Well, I can't. నేను చూడలేను. You're just not disrespecting your husband. You're being stubborn against God. నీవు నీ భర్తకు మర్యాద చూపకపోవడం మాత్రమే కాదు, కానీ దేవునికి ఎదురుగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు. You're rebelling God's commandment. దేవుని ఆజ్ఞకు తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు. You're disrespecting God. దేవుని
ఎదుటనే అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తున్నావు. I don't respect my husband. Speak anyhow you want to your husband. భర్తతో ఎలా మాట్లాడాలనుకుంటే అలా మాట్లాడే. No, it's not acceptable. అది ఆమోదయోగ్యమైనది కాదు. Well, your husband may be a rat and says nothing. మీ భర్త ఎలకయండి ఏమి చెప్పకపోవచ్చేమో. Some husbands are that way. కొద్దిమంది భర్తలు అలా ఉంటారు. That may be their wisdom. అది వారి జ్ఞానం అయి ఉండొచ్చు. Amen. But anyway, do you see, but God does not accept it. దేవుడు దాన్ని అంగీకరించాడు. Amen. There's no blessing of God upon such a family. అటువంటి కుటుంబం మీద దేవుని ఆశీర్వాదం ఉండదు. Amen. Husbands don't consider the wives, speak roughly to their wives, do not honor their wives. భర్తలు వారి భార్యలను ప్రేమించక, లక్ష్య పెట్టక, వారి గురించి ఆలోచించక, వారికి కఠినంగా ప్రవర్తిస్తారు. And wives have no respect for the husbands. భార్యలేమో వారి భర్తల ఎడల అసలు గౌరవ మర్యాద లేకుండా and go to church every day, every week. ప్రతి వారము మందిరానికి వెళ్తూ ఉంటారు. God does not bless such families. దేవుడు అటువంటి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించాడు. Point blank, does not bless such kind of families. తేటగా చెప్పొచ్చు అటువంటి ఆ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించడు. Because they are walking in disobedience. ఎందుకంటే వారు దేవుని వాక్యానికి blunt disobedience. అవిధేయతను చూపిస్తూ ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Whoever keeps this commandment, ఈ ఆజ్ఞలను ఎవరు పాటిస్తారో God blesses that marriage. దేవుడు ఆ వైవాహిక జీవితాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Wife honors the husband, husband honors the wife, love each other, consider each other, respect each other. భర్త భార్యలు ఇరువురు ప్రేమించి ఇరువురు ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ ఉంటే God blesses them. God's grace abounds towards such a marriage, such a family. దేవుని కృప అటువంటి వైవాహిక జీవితాలు అటువంటి కుటుంబాల మీద వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది. Amen. ఆమేన్. And then over, husband wife over, భార్య భర్త సంగతి అయిపోయింది. he comes to children now. పిల్లల విషయం. Children, పిల్లలారా, honor your father, your mother, తల్లిని తండ్రిని సన్మానించండి, that it may be well with you, మీకు క్షేమము కలుగునట్లు, that your life may be long on earth. మీరు ఈ భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతులగునట్లు. Number 1, well, మొదటిగా బాగుండాలి, and long. దీర్ఘాయుష్షు కలిగి ఉండాలి. Anybody wants to live long and live well? ఎవరైనా దీర్ఘాయుష్మంతులై మంచిగా జీవించాలనుకుంటున్నారా? I want to. నేను జీవించాలనుకుంటున్నాను. Amen. ఆమేన్. Any good thing, I put my hand up. ఏ మేలైన విషయమైనా నేను నా చేస్తాను. Amen. I want to live long, serve God, దీర్ఘాయుష్షు కలిగా దేవుని సేవించాలనుకుంటున్నా, and I want to live well. బాగుగా జీవించాలనుకుంటున్నా. What's the point living long and living sick? చాలా కాలం జీవించి అనారోగ్యంతో బతకటం. What's the point living long and living weak and broke, బలహీనంగా having nothing? ఏమీ లేకుండా దీర్ఘాయుష్షు కలిగి ఉండటంలో ఏం ప్రయోజనం? No point. ఏం ప్రయోజనం లేదు. Amen. Live long, live well. దీర్ఘాయుష్షు కలిగి మేలుకరంగా జీవించాలి. Well, God says it's possible. దేవుడు అది సాధ్యమని చెప్తున్నాడు. And gave one simple commandment. ఒక చాలా సులభమైన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. Everybody say simple. చెప్దాం, సులభము. Simple. సులభం. What is it? ఏంటది? Honor your father, your mother, నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించు, that it may be well with you. మీకు మేలు కలుగునట్లు. Don't honor your father, your mother. You speak as you want to your father, your mother. తల్లిని తండ్రిని గౌరవించక మీకు నచ్చినట్టుగా ఏదైతే అది మాట్లాడుతూ ఉంటే, Always hurt them, always grieve them, ఎప్పుడు వారిని బాధ పెడుతూ, always disobey them. ఎప్పుడు వారికి అవిధేయత మాత్రమే చూపుతూ ఉంటే, Well, it won't be well with you. You won't live long. మీకు మేలు కలగదు, మీరు ఎక్కువ కాలం కూడా జీవించరు. I didn't say it. Don't get angry with me. God said it. If you have anything to ask Him. నేను చెప్తున్న మాట కాదు, దేవుడే చెప్తున్న మాట. Amen. Amen. ఆమేన్. Children ought to obey their parents in the Lord. పిల్లలు ప్రభువునందు వారి తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండాలి. What does God do? దేవుడు ఏం చేస్తాడు? Pours His grace on that family. ఆ కుటుంబం మీద తన కృపను కృమ్మరిస్తాడు. Blesses that family. ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. They're walking in obedience. వారు విధేయతలో నడుస్తున్నారు. Obedience brings God's grace. విధేయత దేవుని కృపను తీసుకొని వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Done with children. పిల్లల విషయం అయిపోయింది. Taken care of one aspect. ఒక విషయం అంతా సంపూర్తిగా చూడబడింది. Family over. కుటుంబం అంతా అయిపోయింది. Now this family, ఈ కుటుంబం, the father and the mother, or maybe sometimes just the father goes out to work. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రి లేదా కొన్నిసార్లు తండ్రి మాత్రమే పని చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటారు. Now then he comes down to that aspect of life. ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ See, ఉన్నారు. he did not mention all of this in separate contexts. ఇవన్నీ వేరు వేరు సందర్భాల్లో మాట్లాడింది కాదు ఆయన. It's all one. ఇదంతా ఒకటే. Amen. ఆమేన్. Now he's speaking to servants. ఇప్పుడు దాసుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Come down to chapter 6 verse 5. 6వ అధ్యాయము 5వ వచనము, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక. Or we can see verse 4 also. 4వ వచనం. And ye fathers, provoke not your children to wrath,
but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపం రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధనలోను వారిని పెంచు. Father, mother, don't exasperate your children. మీ పిల్లలకు కోపం రేపకండి. Amen. For no reason, don't get angry with them. Don't you keep on losing temper. ఏ కారణం లేకుండా చిన్న చిన్న విషయాలకే వారి మీద కోప్పడుతూ అరవటం చేయొద్దు. That will discourage their hearts, discourage their spirits. అది వారి ఆత్మలను నిరుత్సాహపరుస్తుంది. Their hearts and spirits are tender. వారి ఆత్మలు వారి హృదయాలు చాలా మృదువుగా ఉన్నవి. When you sin against them, you sin against God. వారి ఎదుట వారికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తే దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తారు. So don't behave rashly with your children. కాబట్టి పిల్లలతో Father, mother, although he says, fathers, provoke not your children to wrath. తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపం రేపొద్దని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు But bring them up in the nurture and admonition of the Lord, just like how the Lord is patient. ప్రభు ఎలాగు సహనం కలిగి ఉన్నాడు, how the Lord is kind, ఎలా దేవుడు దయ కలిగి ఉన్నాడు, how the Lord is merciful, దేవుడు ఎలా కనికరము కలిగి how ఉన్నాడు, is compassionate, ఎలా ఆయన జాలి కలిగి how ఉన్నాడు, is long suffering. ఎలా దీర్ఘశాంతము కలిగి ఉన్నాడు. Bring them up in the nurture. ఆ శిక్షలో పెంచాలి. Amen. Bring them up in the admonition or the teachings of the Lord. దేవుని ఆ బోధలో వారిని పెంచాలి. Amen. Amen. Walk your life in a way that they could see and learn who God is. వారు చూచి నేర్చుకుంటూ దేవుడు ఎలా ఉన్నాడో మిమ్మును చూచి నేర్చుకున్నట్లుగా మీ ప్రవర్తన ఆ విధంగా ఉండాలి. Amen. Amen. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. దేవుని యొక్క ప్రభు యొక్క శిక్షలో బోధలో వారిని పెంచాలి. Feed them God's word. దేవుని వాక్యం వారికి పోషించాలి. Amen. Nurture them God's word. దేవుని వాక్యాన్ని వారికి బోధ చేస్తూ ఉండాలి. Amen. According to God, discipline them, admonish them. దేవుని దైవానుసారంగా వారిని శిక్షణలో పెట్టాలి. Not according to your temperaments. మీకున్న ఇష్టాలను బట్టి కాదు. Not according to your temperaments. మీకుండే కోపాలను బట్టి వాటిని బట్టి కాదు. No. అలా కాదు. Amen. Bring them up in his admonition, in his nurture. ఆయన శిక్షలో ఆయన బోధలో పిల్లల్ని పెంచాలి. And when you do so, he'll bless you. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Sometimes your hand just cannot wait. కొన్నిసార్లు మీ చేయి ఆగలేదు ఇక. Well, hold it with the other hand and bring it down. ఇంకో చేత్తో ఆపి దాని కింద పెట్టండి. Amen. That's it. That's all you got to do. మీరు చేయవలసిందల్లా అదే. Hallelujah. Hallelujah. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. దేవుని శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచాలి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. We discipline them according to God's ways. శిక్షణలో పెట్టండి, క్రమశిక్షణ నేర్పించండి, కానీ దైవానుసారంగా చేయండి. People don't know when to beat, when not to beat. Nobody knows. You need wisdom. That's it. ఎప్పుడు కొట్టాలో తెలియదు, దానికి జ్ఞానం కావాలి. Amen. You don't know when to shout, when not to shout. ఎప్పుడు అరవాలో ఎప్పుడు అరవకూడదో తెలియదు. Hallelujah. Hallelujah. When it's time to shout, they don't shout. నిజంగా అరవాల్సి ఉన్నప్పుడు అరవరు. When it's time to correct, they don't correct. సరి చేయాల్సినప్పుడు సరి చేయరు. When it's not time to correct, they correct. సరి చేయకూడని సమయంలో సరి చేయడం మొదలు పెడతారు. It has a reverse effect. అందుకే దానికి వ్యతిరేక ప్రతిఫలాలు కనబడతాయి. Amen. How do you know that which is right and how do you know that which is wrong? సరి అయినదేదో సరి కానిదేదో ఎలా తెలుస్తుంది మరి? Well, ask the Lord to give you wisdom. ఆ జ్ఞానం ఇమ్మని ప్రభువుని అడగాలి. If any of you lack wisdom, let him ask of God. ఎవడైనా జ్ఞానం కొద్దిగా ఉంటే వాని దేవుణ్ణి అడగవలెను. Who gives to all men liberally. ఆయన ధారాళముగా అందరికీ అనుగ్రహించును. And upbraideth not, and it shall be given him. ఆయన దాచిపెట్టగా ధారాళంగా ఇచ్చేవాడు సమృద్ధిగా. It shall be given. అది అనుగ్రహించబడుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. You ask God for wisdom to raise your children, he'll give you wisdom. పిల్లలు పెంచడానికి జ్ఞానం కావాలా, అవసరమైతే దేవుని అడిగితే ఇస్తాడు. If you think you know everything, you know nothing. సమస్త నాకు తెలుసని మీరు అనుకుంటే మీకేం తెలియనట్టు. Amen. That's just that simple. That plain. అంత తేటగా చెప్పొచ్చు. If any man thinks he knows everything, he knows something, he knows nothing, the Bible says. బైబిల్ సెలవిస్తుంది, ఎవడైనా తనకు సమస్తమును తెలియను అనుకుంటే వాడికి ఏమీ తెలియదు అని. Well, now he's done with children, he's done with fathers, he's done with family. Now he comes down to your work life. పిల్లలు భార్య భర్తల తల్లిదండ్రుల నుంచి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వృత్తి జీవితం గురించి చెప్తున్నాను. This is where we are heading, but right on the way we pick up whatever we can pick up. మనం ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాం, ఆ దారిలో ఉన్న విషయాలను చూస్తూ వస్తున్నాం. Well, verse 5. Chapter 6 verse 5. Let's read now. Servants, దాసులారా, now we in our day and in our context, we may not call ourselves servants. ఈ దినాల్లో మనము దాసులమని మనం పిలువకపోవచ్చు కానీ, well, but we are employees. మనము ఉద్యోగులమై ఉన్నాం. Well, it applies to every employee. అంటే ప్రతి ఉద్యోగికి ఇది వర్తిస్తుంది. Servants, దాసులారా, be obedient to them that are your masters according to the flesh. శరీర విషయమై మీ యజమానులైన వారికి విధేయులైయుండుడి. With fear and trembling, భయముతోను వణుకుతోను, in singleness of your heart, యథార్థమైన హృదయము గలవారు, as unto Christ. క్రీస్తునకు వలె. As unto Christ. క్రీస్తునకు వలె. Every employee
ప్రతి దాసుడు towards his organization ought to have this heart. తన సంస్థ పట్ల ఇటువంటి హృదయము వైఖరి కలిగి ఉండాలి. In their heart. వారి హృదయంలో, Now, he says singleness of heart, with singleness of heart. యథార్థమైన హృదయము గలవారై, as unto Christ. క్రీస్తునకు వలె. Not with eye service as men pleasers. కంటికి కనబడుటకు సంతోషపెట్టినట్లు గాక. Now when you work, పని చేస్తున్నప్పుడు, you don't just work to please men. మనుషుల్ని సంతోషపెట్టడానికి మాత్రమే కాదు గాని, You only appear busy when somebody is noticing. ఎవరైనా చూస్తున్నప్పుడే పని చేస్తున్నట్టుగా హడావిడి Very చేయడం కాదు. busy. చాలా And when they're gone, వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, the boss is gone. యజమాని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, You sit in that easy chair, kick your leg up on the table. ఆ ఈజీ చైర్లో కూర్చొని కాళ్ళు వల్ల మీద పెట్టి, No, అలా కాదు. not with eye service as men pleasers. మనుషుల్ని సంతోషపెట్టడానికి ఏదో కంటికి కనబడేటట్లు కాకుండా, but కాక as the servants of Christ. క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి. Say we are God's servants. మనము క్రీస్తు దాసులం, or Christ's servants. క్రీస్తు యొక్క దాసులం మనం. Knowing that we are Christ's servants. మనము క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి, when we go to work, మనము ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, we don't work as if we are working for that organization in particular. మనము ప్రత్యేకంగా ఆ ఒక్క సంస్థ కొరకు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాం అన్నట్టు కాక, but we are serving Christ. మనము క్రీస్తును సేవించుచున్న విధముగా, as the servants of Christ. క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి. Now he goes on to say, doing the will of God from the heart. దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు. God's will. దేవుని చిత్తాన్ని. Everybody say God's will. చెప్దాం, దేవుని చిత్తము. You go into your work, మీరు మీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళడం, and whatever it is that is required of you to do on your job, మీ ఉద్యోగంలో మీ వలన ఏది కోరబడిందో అది చేస్తూ, it is doing God's will. ఇదంతా చేయడము దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం. Amen. Amen. He's calling it so. దాన్ని ఆ విధంగా పిలుస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆయన. Well, I go to school and teach. నేను ఆ పాఠశాలకు వెళ్ళి బోధిస్తానంటే, that is doing God's will. ఇది దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే. I go to bank and work. నేను బ్యాంకుకు వెళ్ళి పని చేస్తానంటే, I go to hospital and serve. నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సేవ చేస్తానంటే, or I go to field and work. నేను పొలానికి or వెళ్ళి whatever. ఏదైనా సరే, it's serving, it's doing His will. ఇదంతా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే. And He says it, do it from your heart. ఇదంతా మీ హృదయంలో నుండి చేయమంటున్నాడు. not just with your hands. ఏదో చేతులతో మాత్రం చేస్తున్నట్టు కాక, you get paid for what you do with your hands, or maybe what you do with your mouth. మీ చేతులతో లేదా మీ నోటితో మీరు ఏం చేస్తారో దానికి మీరు జీతం పొందుకుంటారు. but what God is seeing is just not what you do with your hands and your mouth. అయితే దేవుడు చూసేది కేవలం మీరు మీ నోటితో లేదా చేతులతో చేసే పని మాత్రమే కాదు. what God is seeing is if you're doing it from your heart. దేవుడు చూసేది మీరు హృదయాంతరంగంలో నుండి పని చేస్తున్నారా లేదా అని. if somebody comes to serve or comes to be served, ఎవరైనా సేవ కొరకు మీ దగ్గరకు వస్తే, or how do you serve them? ఎలా వారికి మీరు సేవ చేస్తారు? just because it's your job to do, ఏదో పని కాబట్టి అన్నట్టుగా or చేసేస్తారు, do it from your heart? లేదా మీ హృదయంలో నుండి చేస్తారా పని? well, you get paid for just doing it, మీరు ఆ పని మామూలుగా చేస్తున్నందుకు మీకు జీతం వస్తుంది. but God doesn't see that. అయితే దేవుడు అక్కడ మీరు చేస్తున్న ఆ పని చూడ్డు. what God says is, how is He doing it? దేవుడు ఆ పనిని ఎలా చేస్తున్నాడో అది చూస్తాడు ఆయన. doing the will of God from the heart. దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు. did He say మనఃపూర్వకముగా అన్నాడా దేవుడు? with all your manasu, సంపూర్ణ హృదయంతో, సంపూర్ణ మనస్సుతో అని? or complaining, why am I here? ఏం చేస్తున్నారు బాబు సనుగుతున్నా? no, అలాగే with all your heart. మనఃపూర్వకముగా. everybody say all my heart. చెప్దాం, మనఃపూర్వకముగా. you want to be blessed? ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటున్నారు. just I'm not talking about money, that comes anyway. ధనం ఎలాగైనా వస్తుంది, ఎట్లా చేసినా వస్తుంది. amen. ఆమేన్. they'll pay you anyway. ఎలా అయినా జీతం ఇస్తారు. I'm not talking about that. We're talking about God's blessing. దేవుని ఆశీర్వాదం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. hallelujah. హల్లెలూయా. for God to bless us in our work, మన పనిలో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలంటే, He sees far beyond the work that we do. మనము చేసే పని కంటే ఆయన ఇంకా చాలా ఉన్నతంగా చూస్తాడు. what He sees is how we do. ఆయన చూసేది మనం ఎలా చేస్తున్నాం ఆ పనిని. if we are doing with all our heart, మన హృదయం అంతటితో మనఃపూర్వకంగా చేస్తూ ఉంటే, if we are doing it with singleness of heart, యథార్థమైన హృదయంతో మనం చేస్తున్నట్లయితే, next verse, క్రీస్తు దాసులు మన ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు, మనుష్యులకు చేసినట్టు కాక
ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకముగా సేవ Or చేయుడి. do you see that ishtam మనఃపూర్వకంగా యథార్థ హృదయంతో ఇష్టంగా? Do you see how much he's emphasizing on those things? ఆ విషయాల మీద ఆయన ఎంత చాలా గట్టిగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ మాటలని. The emphasis is on those things. ఆయన చెప్పేదంతా కూడా ఆ మాటల మీదే చెప్తూ ఉన్నాడు. With goodwill, మంచి హృదయంతో, doing it as unto the Lord. ప్రభువునకు చేస్తున్నట్టుగానే. When you go and teach children at school, స్కూల్ for example, ఉదాహరణకు పిల్లలకు వెళ్ళి స్కూల్కి are you doing it as unto the Lord? మీరు ప్రభువునకు చేసినట్టే ఆ పని చేస్తున్నారా? When you go to office and work on your computer, లేదా ఉద్యోగానికి వెళ్ళి కంప్యూటర్లో పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు are you doing it as unto the Lord, working for that organization? ఆ సంస్థలో మీరు పని చేసేది దేవునికి చేసినట్టుగానే చేస్తున్నారా? With యథార్థ హృదయం, ఆ యథార్థ హృదయం కలిగి, and with all your heart, మీ హృదయం అంతటితో, with goodwill, happy about working. చేసే పనిని బట్టి సంతోషించుచు పని చేస్తున్నారా? You got to be happy. Thank God you at least have a work. కనీసం పని ఉందనైనా సంతోషించాలి. Amen. Amen. Thank God you have a work to do. మీరు There are people dying out there, they don't have work to do. చాలా మంది బయట ఆ పని లేకనే ఎంతో మంది ఏడుస్తూ ఉన్నారు. Amen. Amen. You have work to do. మీరు చేయడానికి చేతికి పని ఉంది. Thank God for it. అందును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు And చెల్లించండి. do it with all of your heart. ఈ పనిని మీ హృదయం అంతటితో చేయండి. At another place it is written, whatsoever thy hand gets to do, do it with all your might. ఇంకో దగ్గర ఇలా చెప్పబడుతుంది, మీ చేతికి చేయదగిన ఏ పని వచ్చినా మీ With బలమంతటితో, all your might, do your best. మీ బలమంతటితో ఉత్తమమైనది చేయమంటున్నాడు. You can never do your best unless you do it from your heart. మీ హృదయంతో చేస్తే తప్ప మీరు మీ శక్తిని అంతా వినియోగించరు దానిలో. Amen. You cannot do your best. మీరు మీ ఉత్తమమైనది చేయలేరు అసలు. I only do my best when I do it with all of my heart. నిజంగా నా హృదయం అంతటితో ఇష్టపూర్వకంగా నేను చేస్తేనే నా ఉత్తమమైనది చేస్తాను ఆ విషయంలో. All right, next. ఆ తర్వాత, దాసుడైనను స్వతంత్రుడైనను మీలో ప్రతివాడును ఏ సత్కార్యము చేయునో దాని ఫలము ప్రభువు వలన పొందునని మీరు ఎదుగురు. Hallelujah. Hallelujah. Oh, so now he's saying, knowing that whatsoever good thing any man doeth, this is a good thing that you do. Whatsoever good thing that any man does, మనుష్యుడు ఏ సత్కార్యము చేసినను సరే, whether he be free, that means whether he is an employer, అతడు స్వతంత్రుడైన లేదా or యజమాని whether అయినా, he is an employee, లేదా దాసుడైన ఉద్యోగి అయినా సరే, he shall have his reward from the Lord. అతడు తన ప్రతిఫలము ప్రభువు వలన పొందును. Amen. ఆమేన్. So there is a reward far beyond your salary. మీ జీతము కంటే మరి ఎక్కువైన ప్రతిఫలం మీకుంది. Say amen. చెప్దాం ఆమేన్. Your salary is your external reward, outward reward, మీ జీతం అనేది which is good, which we all need. మనందరికీ అవసరమే, అది మంచిది. ఇది మనం బాహ్యంగా పొందుకునే ప్రతిఫలం. Amen. ఆమేన్. But there is a reward that comes from the Lord. అయితే ప్రభు యొద్ద నుండి వచ్చే ప్రతిఫలం ఒకటి ఉంది. What we want is that. మనకు కావాల్సింది అది. Even before we want this, మనకి ఇది రాక మునుపే, even before we want our paycheck, మనకు ఆ జీతము రాక మునుపే we want this reward that comes from the Lord. ప్రభు యొద్ద నుండి వచ్చే ఆ ప్రతిఫలం మనం కావాలని కోరుతున్నాం. People can take paychecks after paychecks and still be dry. ప్రజలు ఈ జీతాల వెంబడి జీతాలు తీసుకుంటూనే ఇంకనూ ఆ ఎండిపోయిన స్థితిలోనే ఉండవచ్చు. But when the Lord blesses, అయితే మరి ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడా? well, even if it's a little paycheck, a small paycheck, ఒకవేళ జీతము కొంచెమైనను సరే, they'll still be green. ఇంకనూ పచ్చగా ఉంటాం. Amen. ఆమేన్. That's the difference. అయితే దీనికి ఉన్న వ్యత్యాసం, They pay you for the work you do. వారు మీరు చేసే పనికి జీతం ఇస్తారు. The Lord rewards you for your heart. అయితే ప్రభువు మీ హృదయానుసారంగా మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. The heart behind the work that you do. మీరు చేసే పని వెనుక మీరు ఏ హృదయంతో చేస్తున్నారో దానికి You ప్రతిఫలం don't have ఇస్తాడు. a heart to do, you're just doing it for the sake of doing it. మీరు ఆ చేయడానికి హృదయం లేక ఏదో చేయాలి అన్నట్టుగా చేస్తుంటే, Well, you don't have any reward from the Lord. ప్రభు యొద్ద నుండి అయితే ఏ ప్రతిఫలం ఉండదు. All the reward that you have is your salary. మీకుండే ప్రతిఫలం అంతా మీ జీతం మాత్రమే. We don't want that, just that. We want that's not all we want. అయితే మనకు కావాలి జీతం, కానీ అది మాత్రమే కాదు. What we want is the Lord to bless us. మనకు కావాల్సింది దేవుడు మనల్ని We ఆశీర్వదించాలి. want God's grace to be upon us. దేవుని కృప మన మీద ఉండడం We అనేది మనకు want కావాలి. God's grace to be upon our families. దేవుని కృప మన కుటుంబముల మీద ఉండాలని మనం ఆశిస్తున్నాం.
if that has to be so, ఒకవేళ అది ఆ విధంగా జరగాలంటే, well, whatever you do when you go out and work, మీరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నానో సరే, does not matter what your work is, maybe little, maybe big, maybe it has a name, it doesn't have a name, మీరు చేసే పనికి చిన్నది పెద్దది దానికి పేరు ఉంది లేదు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, but do it as unto the Lord. కానీ క్రీస్తునకు చేస్తున్నట్టుగానే చేయాలి. Do it with all of your heart. మీ ఇష్టపూర్వకంగా, Do మనఃపూర్వకంగా, do it with a sincere heart. యథార్థ హృదయంతో చేయాలి. Amen. Amen. Be happy about doing it. మీరు అది చేస్తున్నందును బట్టి సంతోషిస్తూ చేయాలి. Amen. ఆమేన్. Then your reward comes from the Lord. అప్పుడు మీ ప్రతిఫలం ప్రభు యొద్ద నుండి పొందుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The next verse. ఆ తర్వాత వచనం. యజమానులారా, Now he's talking to the employer. ఇప్పుడు యజమానులతో మాట్లాడు. If somebody is employing and they have employees, ఒకవేళ ఎవరైనా యజమానుడు అయ్యుండి అతను దాసులను కలిగి ఉంటే, well, he's saying to them, వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. యజమానులారా, మీకును వారికిని యజమానుడైన వాడు పరలోకమందున్నాడనియు ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగిన వారై వారిని బెదిరించుట మాని ఆ ప్రకారమే వారి ఎడల ప్రవర్తించుడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now this is what he's saying. Whether you're an employee or you're an employer, మీరు ఒకవేళ యజమానులైనా దాసులైనా సరే, you should know that both of you have a master in heaven. మీరిరువురు పరలోకమందు ఒక యజమానుడు ఉన్నాడని ఎరిగి ఉండాలి. And you should know with him there is no respect of persons. ఆయనలో ఏ పక్షపాతము లేదని మీరు ఎరిగి ఉండాలి. For him the employer is no greater than the employee. ఆయనకు ఉద్యోగి కంటే, ఆ దాసుని కంటే యజమాని ఏం గొప్ప కాదు ఆయన దృష్టిలో. And the employee is no less than the employer. అలాగే యజమాని కంటే దాసుడు తక్కువైన వాడేమీ కాదు ఆయన దృష్టిలో. No. అలా ఏం కాదు. With him there is no respect of persons. ఆయనకు పక్షపాతమే లేదు అసలు. This is for the sake of order. It is so. క్రమము కొరకు మాత్రమే ఇలా నిర్ణయించబడింది. Otherwise everybody does their own thing. లేదంటే ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. Amen. ఆమేన్. Husband is the head of the wife. భర్త భార్యకు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. That doesn't make the husband superior అంటే దాని అర్థము భర్త ఏదో గొప్పవాడని కాదు, and the wife inferior. భార్య తక్కువైందని కాదు. No, they're not. అలా కాదు. In Christ Jesus both of them are equal. క్రీస్తు యేసునందు వారు ఇరువురు సమానమే. Yet for the sake of order and for things to work, అయినను కుటుంబ క్రమము నిమిత్తము పని జరగవలనని it is so. ఆ విధంగా నిర్ణయించబడింది. Amen. ఆమేన్. Yet there is no respect of persons with God. Both of them are the same. అయినను దేవుని దృష్టిలో పక్షపాతం లేదు, వారిరువురు ఒకటే అయి ఉన్నారు. Amen. Husband cannot think I'm greater than my wife. భర్త భార్య కంటే నేను గొప్పవాణ్ణి అని అనుకోవడానికి లేదు. Neither can the wife think so. భార్య కూడా అలా అనుకోవడానికి No, లేదు. you're not. మీరు అలా కాదు. It's the same thing with the employer and the employee. అలాగే యజమానును దాసుని విషయంలో కూడా అలాగే ఉంది. Employer is no greater than the employee. దాసుని కంటే యజమానుడు గొప్పవాడేం కాదు. That's his job, this is his job. That's it. అది అతని పని, ఇది ఇతని పని అంతే. Amen. It does not work without the employee or the employer. దాసుడు లేకుండా పని కాదు, యజమానుడు లేకుండా పని కాదు. Amen. Vice versa. Yes. ఎలాగైనా పని జరగదు. Nobody is greater and nobody is lesser. ఎవరు గొప్ప కాదు, ఎవరు తక్కువ. Nobody is superior, nobody is inferior. ఎవరు ఉన్నతమైన వారు కాదు, ఎవరు అల్పులు కాదు. Everybody in the sight of God, God says you have a master over you. మీరిరువురు కూడా ఒక యజమాని పరలోకమందు కలిగి ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నాడు. So employers or the masters, కాబట్టి in our language employers, యజమానులారా, well, knowing this that you have a master, మీరు పరలోకమందు మీకు ఒక యజమానుడు ఉన్నాడని ఎరిగి, so treat your employees. మీ దాసులతో ఆ విధంగా ప్రవర్తించమంటున్నాడు. Amen. ఆమేన్. Don't be rough with your employees. వారితో కఠినంగా ఉండవద్దు అంటున్నాడు. Consider them. వారిని ఎంచుడి, లక్ష్య పెట్టమంటున్నాడు. See, you consider your wife at home. ఇంటి దగ్గర భార్యను లక్ష్య పెడతారు. You come to work and you consider your employee here. అలాగే ఉద్యోగానికి వచ్చి Consider them. దాసులను లక్ష్య పెట్టాలి. Be compassionate toward them. వారి ఎడల దయ కలిగి ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Take the work they got to do their work. వారి పని వారు చేయవలసిందే. But show them compassion. అయితే వారి ఎడల దయ కలిగి ఉండండి. Consider them. వారిని లక్ష్య పెట్టమంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then God will bless your business. అప్పుడు దేవుడు మీ వ్యాపారాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. It's a mutual thing. Everybody gets blessed. దీనిలో అందరూ ఆశీర్వదించబడతారు. The employer gets blessed, the employee gets blessed. యజమానుడు ఆశీర్వదించబడతాడు, దాసుడు ఆశీర్వదించబడతాడు. Amen. ఆమేన్.
And he's written the same thing to every Christian. ఇదే విషయాన్ని ప్రతి క్రైస్తవునికి రాశాడు ఆయన. Peter wrote it in a little different way. పేతురు వేరొక విధంగా దీన్ని రాశాడు. Amen. Amen. Be obedient to your own masters according to the flesh. శరీర సంబంధంగా మీ యజమానులైన వారికి లోబడి ఉండుడి. Not only to the good and gentle, but also to the froward. మంచి వారికి మాత్రమే కాదు ముష్కరులకు కూడా ఆ విధంగానే లోబడి ఉండమన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Because your reward is from the Lord. ఎందుకంటే మీ ప్రతిఫలము ప్రభువు యొద్ద నుండి కలుగును. So guard your heart. Turn with me to Colossians, please. చూద్దామండి కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక. He's written it in a little different way here to the Colossian church. కొలస్సీ సంఘానికి కొంచెం వేరే విధంగా రాసి చెప్తూ ఉన్నాడు. Colossians chapter 3. 3వ అధ్యాయము. Let's read. Now the same thing again. If you see the context, he's writing to the husbands, he's writing to the wives, he's writing to the children. అందరికి మరలా అదే భార్యకు భర్తకు And పిల్లలకు. then he tells the fathers not to provoke your children to anger, ఆ తర్వాత lest they be discouraged. తండ్రులు ఎలాగూ తమ పిల్లలకు కోపం రేపకుండా ఉండాలో చెప్తూ Now we'll begin at verse 22. We don't have time for the కుటుంబం అంతా చూడకుండా ఈ విషయం 22. దాసులారా former part. Yeah. మనుష్యులను సంతోషపెట్టువారైనట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంతఃకరణ గలవారై శరీరమును బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్ని విషయముల్లో విధేయులయుండుడి. Amen. Servants or employees, దాసులారా or employees, లేదా we could say, ఉద్యోగులారా obey in all things your masters according to the flesh, whatever your organization demands of you, whatever your organization requires of you, whatever your job description is. మీ సంస్థ మీ యొద్ద నుండి మీ ఉద్యోగం మీ యొద్ద నుండి ఏదైతే కోరుతూ ఉందో, Not with eye service as men pleasers, don't do, మనుషులను సంతోషపెట్టినట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక but in singleness of heart. యథార్థమైన హృదయం గలవారై. See, again, singleness of heart, with your heart. This is how you work. You work with your heart. యథార్థ హృదయంతో పనిచేయాలి. Yes, you work with your hands, but behind your hands is your heart. మీ చేతులతో పనిచేస్తారు కానీ ఆ చేతుల వెనుక యథార్థమైన హృదయం కనబడాలి. Fearing God. దేవునికి భయపడుతూ. Why do you do that? Because you fear God. అసలు చేసేది ఎందుకు? అది దేవునికి భయపడుతున్నాం Amen. కాబట్టి. Why do you do with your heart? మీ హృదయంతో ఎందుకు చేస్తారు? Why do you do it with all of your మీ heart? హృదయం అంతటితో ఎందుకు ఆ పని చేస్తారు? Because you fear God. మీరు దేవునికి భయపడువారు కనుక. Next, verse 23. Whatsoever you do, మీరేమి చేసినను do it heartily as to the Lord, ప్రభువునకు అన్నట్టుగానే చేయుడి, not unto men. మనుషులకు అన్నట్టుగా కాక. Amen. Amen. You're working for an organization. You're working for people. మీరు ప్రజల కొరకు Or పనిచేస్తున్నారు, maybe you're working for a government. లేదా ఒక ప్రభుత్వం కొరకు పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు. See, Daniel worked for a government. దానియేలు ప్రభుత్వం కొరకు పనిచేశాడు. Shadrach, Meshach, Abednego worked for a government. షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలు ప్రభుత్వం కొరకు పనిచేశారు. Mordecai worked for a government. మొర్దెకై ప్రభుత్వం కొరకు పనిచేశాడు. Amen. Amen. But you see the way they worked, అయితే వారు పని చేసిన విధానం చూడండి. there was no blame found in them. వారిలో ఏ నింద కనబడలేదు. They went about with a magnifying lens but could not find. వారు ఆ భూతద్దం తీసుకొని వెళ్ళారు కానీ ఒక్క మచ్చ కూడా కనుక్కోలేకపోయారు. They did it with all their heart. వారి హృదయం అంతటితో ఆ పని చేశారు. Praise God. దేవునికి Now, స్తోత్రం. he's saying the same thing. Do it heartily as unto the Lord. Not as unto the government, not as unto an organization, not as unto a business, but as unto the Lord. ఏదో ప్రభుత్వానికి అన్నట్టు లేదా ఒక మనిషికి అన్నట్టు ఏదో వ్యాపారికి అన్నట్టు కాక మీ హృదయం అంతటితో ప్రభువునకు అన్నట్టుగా చేయండి. Well, they are profiting because of me. నా వలన వీరు కదా ఆ లాభం పొందుతున్నారు. Well, thank God for that. They're profiting because of you. మిమ్మును బట్టి వారు లాభం పొందుతున్నారు, అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్పండి. Potiphar's house was blessed because of Joseph. యోసేపును బట్టి పోతీఫర్ ఇల్లు ఆశీర్వదించబడింది. Joseph did not ask for a hike. యోసేపు ఏమీ నాకు ఇంకా జీతం పెంచమని అడగలేదు. See, before I came, నేను రాకముందు you could count how much you had. మీరు ఎంత కలిగి ఉన్నారో లెక్క పెట్టుకోగలిగేవారు. But now, ఇప్పుడు you don't even know how much you have. అసలు మీరు ఎంత కలిగి ఉన్నారో లెక్కే లేదు. Because of me, నన్ను బట్టి God blessed you. మిమ్మల్ని Well, ఆశీర్వదించారు. Joseph didn't have that. యోసేపు ఆ మనసు కలిగి లేడు. If he had that, ఒకవేళ కలిగి ఉంటే well, he would have gone on a strike. Now increase my salary. ఇప్పుడు నా జీతం పెంచమని సమ్మె చేసేవాడు. Amen. ఆమేన్. You don't work for money. You work with all of, oh yes, you need money. Money comes. God will make sure that it comes. అది వచ్చేలాగా దేవుడు చేస్తాడు, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. But your heart is behind what you do. అయితే మీరు చేసే పని వెనక మీ హృదయం ఉండాలి. God wants to bless your companies. దేవుడు మీ కంపెనీని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు. You're working in a school, God wants to bless that school. మీరు స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారా, ఆ స్కూల్ని ఆశీర్వదించాలి. You're working in a bank, God wants to bless that bank. బ్యాంక్లో పనిచేస్తే బ్యాంక్ను Or ఆశీర్వదించాలి. you're working in an office, God wants to bless that office. మీరు ఆఫీస్లో పనిచేస్తే ఆఫీస్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి.
wherever, hospital, wherever. హాస్పిటల్ ఎక్కడైనా సరే God wants to bless that place. దేవుడు ఆ స్థలాన్ని How ఆశీర్వదించాలి. does He do that? ఎలా చేస్తాడు? Through you. మీ ద్వారా When చేస్తాడు. you do your work with all your heart, మీ పని మీ హృదయం అంతటితో మీరు చేసినప్పుడు, like Joseph did, యోసేపు చేసినట్టు, God's blessing will come on that place. దేవుని ఆశీర్వాదము ఆ స్థలం మీదకి వస్తుంది. Well, you may be getting the same old salary, మీకు మాత్రం అదే జీతం వస్తూ ఉండొచ్చేమో, but you see, you're not limited to that. అయితే మీరు దాని మాత్రమే పరిమితమై లేరు. Your payday comes from the Lord too. మీ బహుమానము ప్రభు యొద్ద నుండి వస్తుంది ఒక దినాన. Amen. Amen. Man's pay is always limited, మనుష్యుడిచ్చే ప్రతిఫలము ఎప్పుడు కొద్దిగానే ఉంటుంది. but you remain faithful. Let your heart be always true. కానీ మీ హృదయం ఎప్పుడు నమ్మకంగా ఉండి ఎప్పుడు సత్యంగానే ఉండాలి. Your payday comes from the Lord. అయితే మీ బహుమానము, మీ ప్రతిఫల దినము దేవుని యొద్ద నుండి కలుగుతుంది. Well, let's read it, shall we? చదువుదామండి. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. ప్రభు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనుక. See, your reward is from the Lord. మీ బహుమానం లేదా మీ ప్రతిఫలము ప్రభు యొద్ద నుండి కలుగుతుంది. Amen. ఆమేన్. You get a salary from man, from your organization. మనుషుని యొద్ద నుండి లేదా సంస్థ నుండి జీతం వస్తుంది. But your reward, there is a reward that comes from the Lord too. అయితే దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చే ప్రతిఫలం ఒకటి ఉంది. When you go to work every day ప్రతి దినము పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, and you work the way God teaches you to work, దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా పని చేయమని బోధించాడో ఆ విధంగా God will చేస్తే pay you also. దేవుడు కూడా మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. Amen. Amen. Salary is just a part of it. Your జీతం salary that you take every month or maybe every week or bi-weekly మీరు or every day, వారానికి ఒకసారో రోజుకి ఒకసారో లేదా 2 వారాలకి నెలకి ఎలాగైనా మీరు తీసుకునే జీతము, that's just a part of your reward. అది మీ ప్రతిఫలంలో ఒక భాగం మాత్రమే. But you do it with all of your heart. అయితే మీరు చేసేది మీ హృదయం అంతటితో You చేస్తుంటే, do it as unto the Lord. ప్రభువున కన్నట్టుగానే చేస్తే Your reward comes from God. మీ ప్రతిఫలము దేవుని యొద్ద నుండి కలుగుతుంది. Amen. It came for Joseph. అది యోసేపునకు కలిగింది. It came from Shadrach, Meshach, Abednego. షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలకు కలిగింది. అలా It came for Daniel. దానియేలుకు కలిగింది. It came for Mordecai. మొర్దెకై కలిగింది. You know, he was just a gatekeeper. అతడు ఆ గవిని యొద్ద కాపలా ఉండేవాడు అంతే. Yet one day he heard somebody plotting against the king. ఆయనను రాజుకు వ్యతిరేకంగా ఒకరు పన్నుతూ ఉన్నప్పుడు, కుట్ర పన్నుతూ ఉన్నప్పుడు విన్నాడు. Now, well, he did not think it was not my business. నా పని కాదు అని వదిలేయలేదు. That's his job. అది అతని పని, With ఉద్యోగం. all his heart, తన హృదయం he అంతటితో sent a message to Esther. ఎస్తేరుకు ఒక వర్తమానం పంపాడు. And the king found out, inquired about it, and knew that it was so, and hanged those 2 people. రాజు దాని విషయమై విచారించి వారి ఇరువురిని సంహరింపజేశాడు. The next day morning, Mordecai was still at the gate. ఆ మరుసటి దినాన మొర్దెకై ఇంకా ఆ గవిని దగ్గరే ఉన్నాడు, ద్వారం Next దగ్గర. week, he was still at the gate. ఆ మరుసటి వారం కూడా ఆ ద్వారం దగ్గరే ఉన్నాడు. Got no hike, తనకేమీ ఉన్నతమైన పదవి రాలేదు. got no reward from the king. రాజు యొద్ద నుండి ఏ ప్రతిఫలం రాలేదు. But one night, after many days, అయితే అనేక we don't know how long, తర్వాత but one day, ఒక దినాన one night, the king could not sleep. రాజునకు నిద్ర పట్టట్లేదు. He said, now get the chronicles, get the books, let's just keep reading. పుస్తకములు తీసుకురండి, చదవండి అని చెప్పాడు. And they read that portion where Mordecai had helped him అతడు ఆ or saved his life. మొర్దెకై తన ప్రాణమును కాపాడిన ఆ సందర్భం విన్నాడు. And he said, did we do anything for Mordecai? మొర్దెకై కొరకు మనం ఏమైనా honor చేశామా? him? అతన్ని ఏమన్నా సన్మానించామా, మనం గణపరిచామా? They said, no, king. ఏం చేయలేదన్నారు. See, this is his payday. ఇది అతని ప్రతిఫల దినం. It came from the Lord. ఇది దేవుని యొద్ద నుండి కలిగింది. Amen. ఆమేన్. He said, honor him. అతన్ని సన్మానించమన్నాడు. Oh, did he get an honor? Of course he did. సన్మానం పొందాడా? పొందాడు నిజంగా. Amen. ఆమేన్. Your paycheck, your salary, that's just not your reward. That's just not your reward. మీ జీతం మాత్రమే మీరు పొందుకునే ప్రతిఫలం కాదు. It's far beyond that. దానికంటే ఉన్నతమైనది. God blesses you for the jobs that you do. మీరు చేసే ఉద్యోగాలను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. When you do it with a heart that he requires of you to do with, ఆయన ఎటువంటి హృదయంతో మీరు చేయాలని కోరుతున్నాడో ఆ హృదయంతో మీరు చేస్తే he will bless you. ఆయన మిమ్మల్ని He'll ఆశీర్వదిస్తాడు. bless your houses. He'll bless your families. He'll bless the work of your hand. మీ ఇంటిని, మీ కుటుంబాన్ని, మీ చేతి పనిని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. You have a reward from the Lord. ప్రభు యొద్ద నుండి మీరు ప్రతిఫలం So పొందుకుంటారు. whenever you go out and work every day, కాబట్టి ప్రతి దినము మీరు వెళ్ళి పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు well, do it as unto the Lord. ప్రభువునకు అన్నట్టుగానే చేయండి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. Amen. Whether you're an employee or an employer. మీరు యజమానులైనా దాసులైన లేదా Let's just go ఉద్యోగస్తులైనా. ahead and read it. చదువుదాం. 23. ప్రభువు వలన స్వాస్థ్యము ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనుక మీరేమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభువు నిమిత్తమని
మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి, మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తునకు దాసులై ఉన్నారు. Next verse. The fourth chapter. Next verse. There's one more. There's one more. Okay, go ahead. అన్యాయం చేసిన వానికి తాను చేసిన అన్యాయం కొలది మరలా లభించును, పక్షపాతం ఉండదు. Yeah. యజమానులారా. Now he's writing to the bosses, he's writing to the owners, he's writing to the employers. యజమానులకు రాస్తూ అంటున్నాడు, యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడున్నాడని ఎరిగి న్యాయమైనదియు ధర్మానుసారమైనదియు మీ దాసుల ఎడల చేయుడి. Amen. Amen. You have a master in heaven. పరలోకమందు మీరు యజమానుని కలిగి ఉన్నారు. So do that which is just, do that which is equal. న్యాయమైనదేదో ధర్మమైనదేదో అదే చేయమంటున్నాడు. Amen. Amen. There is a certain thing which is called just according to the sight of God and according to the sight of man. దేవుని దృష్టిలోను మనుషుల దృష్టిలోను న్యాయమైనది ఒకటి ఉంటుంది, Equal. సమానమైనది. For this job, ఈ ఉద్యోగానికి well, you pay this much. ఇంత జీతం ఇవ్వాలని. Well, man says it's right. మనుష్యుడేమో ఇది సరి అంటాడు, God says it's right. దేవుడు కూడా సరి అంటాడు. Amen. ఆమేన్. There are certain things which God has to say okay and man has to say okay also. కొన్నిసార్లు దేవుడు, not కొన్నిసార్లు, there are certain things. కొన్ని విషయాలు దేవుడు సరే అనాలి, దానికి మనుషుడు కూడా సరే అని. It has to be so. అది ఆ విధంగా ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. There's no other go. God has to say yes, it's right. దేవుడు ఇది సరి అయినదే అని ఆయన చెప్పాలి. Man in general, there are some crooked people, I'm not talking about that. Men in general, they have to say it's right. మనుషులు కూడా అది చూచి ఇది సరి అయినదే అని చెప్పాలి. Amen. ఆమేన్. This is just and equal. ఇది న్యాయమైనది ధర్మమైనది. Give that to your employees, ఇది to your workers, to your servants. మీ ఉద్యోగులకు పని వారికి ఇది చెల్లించమంటున్నాడు. Amen. ఆమేన్. And it's the same thing again. అలాగే It's the same thing with the employee as well. ఉద్యోగుల విషయంలో కూడా అంతే. Now when you take your salary, మీ జీతం మీరు తీసుకుంటున్నారు, well, you got to consider, am I taking it just? నేను న్యాయంగా ఇది తీసుకుంటున్నానా? Have I done that much work to take this salary? ఇంత జీతం తీసుకోవడానికి నేను అంత పని నిజంగా చేశానా? Is it just and equal in the sight of God and just and equal in the sight of man? మనుషుల దృష్టిలో దేవుని దృష్టిలో ఇది న్యాయంగా ధర్మంగా తీసుకొనదగిందేనా? Well, you work, it's like, for example, the 1 liter milk is 80 rupees. ఒకవేళ 1 లీటర్ పాలు 80 రూపాయలు అయితే, and you go and pay 80 rupees. This is okay, this is accepted everywhere. ఇది అన్ని చోట్ల ఆమోదయోగ్యమైంది. Well, say 80 rupees, for example, 80 rupees a milk packet. 1 liter. 1 లీటర్ పాలకి 80 రూపాయలు You అనుకోండి. go pay 80 rupees. 80 రూపాయలు ఇచ్చి and he gives you half a liter. మీకు 1/2 లీటర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. Is that just? ఇది న్యాయమా? Is that equal? ఇది ధర్మమేనా? Will man say okay? మనుషుడు దీనికి సరే అని Will God ఒప్పుకుంటాడా? say okay? దేవుడు ఒప్పుకుంటాడు దానికి? Everybody went this way, that means it's not okay. అంటే అది కాదని అర్థం. Amen. ఆమేన్. It's not okay. అది ధర్మమైనది కాదు. It's the same thing with when we're getting paid too. మనం జీతం తీసుకునేటప్పుడు కూడా అదే మరి. It's the same thing when you're paying too. మనం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలి. Do you know that money cries? ఆ ధనము మొరపెడుతుందని మీకు తెలుసా? Well, he said so in the book of James. యాకోబు పత్రికలో అలా రాశాడు. The labor of those who have labored in your fields, the hire of them is crying. మీ పొలంలో You're supposed to pay them, you did not pay them. మీ పొలంలో పనిచేసిన వాని జీతం మొరబెడుతుందని చెప్పాడు అక్కడ. You're supposed to pay them, you did not pay them. మీరు వారికి చెల్లించవలసి ఉన్నది కానీ మీరు చెల్లించలేదు. They think they are saving money. వారేమో ధనం దాచుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారు. We're saving, we're not paying, we are saving, we are profiting. వారికి ఇవ్వకుండా దాచిపెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి లాభం పొందుకుంటామని. That's a curse. కానీ అది శాపం. That's crying against you. అది మీకు విరోధంగా మొరపెట్టడం. See, the way God sees is so much different than a man sees. మనుష్యుడు చూసే విధానానికి దేవుడు చూసే విధానానికి చాలా తేడా You ఉంటుంది. got to make money, but you got to make it right. మీరు ధనం సంపాదించాలి కానీ సరియైన మార్గంలో సంపాదించాలి. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The way in which God says okay. దేవుడు ఒప్పుకుంటున్న అంగీకృతమైన విధానం ఏదుందో, Casino is not the way to make money. డబ్బులు సంపాదించడానికి కసినోలు కాదు. Amen. Amen. Gambling is not the way to make money. జూదమాటం ద్వారా సంపాదించడం కాదు డబ్బు. Somebody is crying. అక్కడ ఏడుస్తున్నారు. See, when you pay salary, you're happy. మీ జీతం ఇచ్చినప్పుడు సంతోషంగా When ఉంటారు. you take salary, you're happy. జీతం తీసుకున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు. There's a blessing there. దానిలో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. You're gambling. If somebody gambles, జూదం ఆడుతూ ఉంటే they get money. డబ్బులు పొందుకుంటారు. You're happy. మీరు సంతోషంగా The ఉంటారు. other fellow is crying. కానీ అవతల వాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు. There's no blessing in that. అందులో ఆశీర్వాదం లేదు. Instead, it works the reverse way. It's a curse. దానికి వ్యతిరేకంగా మీకు శాపంగా మారుతుంది అది.
Amen. ఆమేన్. Betting. బెట్టింగ్. Well, I'll say it. See, I've come this far, I can say it. ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కాబట్టి చెప్పొచ్చు. Amen. There's curse in betting. అందులో శాపం ఉంది. That's not the right way to make money. డబ్బులు సంపాదించడానికి సరైన మార్గం కాదు అది. No? కాదు. Somebody else cries. ఇంకొకరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. If somebody loses the bet, are they happy? ఎవరైనా బెట్ కోల్పోతే వారు సంతోషంగా ఉంటారా? It's not right. It's just not right. అది సరియైనది కాదని. You can make money, but not by casinos. డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కానీ ఆ మార్గాల్లో కాదు. There's no blessing in that. అందులో ఆశీర్వాదం ఉండదు. Are you with me? అర్థమవుతుంది కదా? God wants to bless us. దేవుడు మనల్ని And ఆశీర్వదించాలి. He will bless us. మనల్ని We ఆశీర్వదిస్తాడు. don't have to get nervous and tensed about how my needs are going to be met. నా అవసరతలు ఎలా తీర్చబడతాయి అని మీరు కంగారు పడి చింతించవలసిన అవసరం లేదు. God will bless you. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. He'll bless the work of your hands. That's what it means. He will bless your salaries. He'll bless the work of your hands. మీ చేతి పనిని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పాడు ఆయన. Amen. He will bless ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. when you work with a heart that is right in His sight. ఆయన దృష్టిలో సరియైనది ఏదో ఆ హృదయంతో మీరు పనిచేస్తే. Would you please turn with me to this last scripture and then we will close here. ఆఖరి లేఖన భాగం చూసుకొని ముగించుకుందాం. This is so important for the employers actually. యజమానులకు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Deuteronomy chapter 24. This is nothing new. It's been all through the Bible. Paul just picked it up from the Old Testament and put it in the New. Old Testament books and put it in the New Testament. This is nothing new. God's way has always been this way. క్రొత్తదేమీ రాసిందేమీ కాదు పౌలు. పాత నిబంధనలో దేవుని విధానాలు మొదటి నుండి ఎలా ఉన్నవో వాటినే తీసుకొని మరలా మాట్లాడాడు. All right, let's read verse 14. We don't have time for everything. Just read verse 14 of chapter 24. ద్వితీయోపదేశకాండం 24వ అధ్యాయము 14వ వచనము. I will read it so you know what I'm talking about. Deuteronomy chapter 24 verse 14. Thou shalt not oppress an hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren or of thy strangers that are in the land within thy gates. You shall not oppress your servants. You oppress your employees. Whether they are Christians or non-Christians. క్రైస్తవులైనా క్రైస్తవేతరులైనా సరే. Well, that's the context. Whether they are Hebrews or non-Hebrews. సహోదరులైన పరదేశులైన అంటే దాని అర్థము. Yeah. At his day. Listen very carefully. At his day. ఆ దినమున thou shalt give him his hire. అతని కూలి అతనికి ఇవ్వవలెను. At his day. That's the payday. అదే అతనికి జీతం ఇచ్చే దినము. Now if you have agreed with him to pay him that day. ఆ దినమును చెల్లించుటకు నీవు సమ్మతిస్తే. Well, on that day. ఆ దినానే. He says, neither shall the sun go down upon it. సూర్యుడు అస్తమింపక మునుపు వానికి ఇవ్వవలెను. For he is poor. వాడు బీదవాడు గనుక. And setteth his heart upon it. దాని మీద ఆశ పెట్టుకొని ఉండును. Don't you set your heart upon your salary? మీరు మీ జీతం మీద ఆశ పెట్టుకోనరా? Don't lie. అబద్ధం. Otherwise you won't be going to work. Do you not expect your salary to be credited on the first? ఆ మొదటి It's తారీఖు gone or those days anyway for most people. చాలా మందికి ఇంకా లేవు గాని. But do you say, do you not expect your salary to be credited? ఆ దినాన అనుకున్న దినాన ఆ జీతం రావాలి అని మీరు ఆశపడరా? That's the set day. That is the set day. అది నిర్ణయించబడిన దినం. For example, if somebody works in a field, then they agree to pay them at the end of the day. ఎవరైనా పొలంలో పని చేస్తే ఆ దినాంతమున పని అంతమున వారు ఆ కూలి తీసుకోవడానికి అంగీకరించారు. If you did so, మీరు అలా చేస్తే, let not the sun go down without you paying his hire. మీరు ఆ జీతం చెల్లించకుండా రాత్రి గడవకూడదు. Because that he has set, the one who has worked in your field, the one who has worked in your office, your organization, your business, మీ సంస్థలో గాని మీ వ్యాపారంలో గాని మీ ఎక్కడ పని చేసినా వారు దాని మీద ఆశ పెట్టుకున్నాడు. అతడు దాని మీద ఆశ పెట్టుకున్నాడు. If he cries to the Lord, ఒకవేళ అతడు యెహోవాకు మొరపెడితే, Lord, he did not give my salary, దేవా నాకు జీతం ఇవ్వలేదు అని గనుక అంటే, it shall be counted sin against you. అది నీకు విరోధంగా పాపంగా ఎంచబడుతుంది. You want to be blessed? ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటున్నారా? Pay the salary on salary date.
ఏ దినం జీతం ఇవ్వాలో ఆ రోజు జీతం ఇవ్వాలి. Did you agree to pay on 1st of every month? ప్రతి నెల మొదటి తారీఖున ఇవ్వాలని నిర్ణయించారా? Before the sun goes down on 1st. మొదటి తారీఖున సూర్యుడు అస్తమింపక మునుపు Their salary should be credited. వారి జీతము ఇవ్వాలి. That's God's way. అది దేవుని విధానం. For your business to be blessed. మీ వ్యాపారం Or for ఆశీర్వదించబడాలి. your organization to be blessed. సంస్థ ఆశీర్వదించబడాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Did you learn something? నేర్చుకున్నారేమన్నా? To be blessed. Well, ఆశీర్వదించబడాలి. I did. If you did, stand up to praise God forevermore. God sees far beyond your physical labor. దేవుడు మీ భౌతికమైన Thank God for ప్రయాస His కంటే holy ఎక్కువ word. చూస్తాడు. Hallelujah. Amen. Your physical labor is important. Your mental labor is important. మీ భౌతికమైన మానసికమైన ప్రయాస ప్రాముఖ్యము. But కానీ the source of it has to be your heart. దాని మూలము మీ హృదయమై ఉండాలి. Then God will bless you. అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని God ఆశీర్వదిస్తాడు. will bless your organization. God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ సంస్థను కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు. Praise God. Lift your hands to heaven and thank God for His holy word. ఆకాశం వైపు చేతులెత్తి ప్రభువు తన Praise you, Heavenly Father. పరిశుద్ధ వాక్యం. Wonderful Heavenly Father. We praise you, Lord. We praise you, Heavenly Father. తండ్రి, Thank you for teaching us your word. Thank you for teaching us your ways that we may live and, Lord, prosper. ప్రభువా మేము నేర్చుకొని జీవించి వర్ధిల్లినట్లుగా నీ వాక్యమును నీ విధానాలు మాకు బోధించినందుకు వందనాలు. As employees, what you expect of us. ప్రభువా దాసులుగా మీరు మా యొద్ద నుండి ఏమి ఆశించుదురో, As employers, what you expect of us. యజమానులుగా మీరు మా యొద్ద నుండి ఏమి ఆశించుచున్నారు, That we may obey your word మేము నీ వాక్యమునకు విధేయత and చూపినట్లు prosper in what we do. మేము చేయనంతటిలో ఆశీర్వదించబడినట్లు Because our reward is from you, Lord. ప్రభువా మా ప్రతిఫలము మీ యొద్ద నుండి కలుగుతుంది. Thank you. నీకు వందనాలు. We love you, Lord Jesus. యేసు ప్రభువా నిన్ను ప్రేమించు. Thank you for teaching us your ways and your holy word. ప్రభువా నీ మార్గములు In your holy నీ పరిశుద్ధ వాక్యమును మాకు బోధించినందుకు వందనాలు. We give you all glory, honor, and praise forever and ever. నీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు Through ఆరోపించున్నాము Jesus Christ our Lord. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా. Amen. ఆమేన్. Amen.